गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई, नैनह देखत एह जग जाई। लाज न मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कछ तेरा। रहाओ अनक जतन कर काया पाली, मरती बार यगन संग जाली। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जलै काठ कै संगा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसै गो रूप देखै सब दुनिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी राग दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना नंबर 325 के उपर कबीर जी का यह शब्द है। इस शब्द दे विच कबीर जी सानू की सुनेहा की ज्ञान बख्शिश करते हैं, उहदी विचार आपां कुछ समय लिए करनी है। कबीर जी दे इस शब्द के अखरी अर्थां चों सानू सधारण तौर पर यह सुनेहा मिलता है कि जिहड़ा कुछ ये तू अपना मेरा मेरा कह रहा है कि ये मेरा है, शरीर मेरा, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये देश मेरा, जिन्ना भी कुछ तू मैं अपने नाल जोड़ के मेरा मेरा कह रहे हैं, वो असल विच तेरा नहीं, अंत की बार नहीं कछ तेरा, अखीर नूं तेरा नहीं रहना। इस करके ये मेरा मेरा छड्ड दे। हुण सीधा सुनेहा तो लगता है, पर असल विच असीं देखना ये है कि गुरबाणी दा सुनेहा असल विच सानू ये है, साडे पातशाह भगत साहिबान दी बाणी, जिन्नी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी है, उहदा मतलब जिहड़ा ये है कि साडा समाज सोहना किवें होवे, साडा जीवन सोहना किवें होवे, असी चंगे जीवन दे विच आनंद किवें माण सकीए, असी सुखी किद्दां हो सकीए। ये साडे सतगुरु ने सानू इस करके गुरबाणी दी दात बख्शी है। सो आपां गुरबाणी दे विचों देखना कि साडा समाज सोहना किवें होवे। हुण इस शब्द दे जिहड़े भाव है, ये बड़े लंबे समय तो इदां दे भाव लोक लैंदे आ कि ये जिहड़ा संसार, ये जिहड़ा परिवार, ये सदा लई नहीं रहण वाला, ये दुनिया सदा लई नहीं रहण वाली। यानी कि जां इत्थे मन लो कि इउं कहा गया कि तू इत्थे सदा नहीं रहना, तू इस दुनिया नूं छड्ड के, इस लोक नूं छड्ड के परलोक विच जाना है, इस दुनिया नूं छड्ड के किसी होर दुनिया विच जाना। ते उस होर दुनिया नूं किसी ने जन्नत कहा, किसी ने स्वर्ग कहा, कोई उहनूं होर दुनिया सचखंड कहे। यानी कि कोई ऐसी दुनिया मन्नी गई आ पुराने समय तो कि इस दुनिया तो अलावा, इस धरती तो अलावा, इस ब्रह्मांड तो अलावा कुछ वखरी दुनिया है। हर एक धर्म ने, हर एक मजहब ने आपो अपनी तरीके नाल उहदी डेफिनेशन, उहदे अखौती धार्मिक आगूआं ने दसी कि कोई ऐसी दुनिया है जिथे तू जाना है, उत्थे जावेगा किवें जे तैनूं राह असीं दसांगे। जे तू साडे मुताबिक ना चलिया, यानी जिहड़ा राह असीं दस रहे हैं, जिवें हुण वेदां नूं मनण वालियां ने ऐसा राह दस्सिया कि एक स्वर्ग विच जो जाना, वो स्वर्ग विच तां जाएगा मरण तो बाद तो पहलां धर्मराज कोले जां यमराज कोले जाएगा। वो धर्मराज ने तेरा हिसाब किताब वेखना, चित्रगुप्त ने तेरा लेखा जोखा देना। जदों लेखा जोखा तेरा दिता जाएगा, उहदे जे तेरे पाप वध गए तो तू फिर भटकना विच भटकेगा, 84 लाख दुनिया विच पवेगा। जे तू पुण्य तेरे वध गए, फिर तैनूं पुरीआं विच दी हुंदियां होइआं ते स्वर्ग दा राह मिलेगा, फिर उत्थे जाके तैनूं सारे सुखां दे साधन मिलणगे। ते उत्थे जाण लई तैनूं दान करना पवेगा, आरती करनी पवेगी, पूजा करनी पवेगी, मंत्र पढ़ने पैणगे। सारा तरीका उन्हें बना के दस्सिआ। इसे तरह एक मत वो है जिन्हें कहा कि एक जन्नत है, जन्नत दे विच जाके तैनूं सारे सुख मिलणगे, पर जावेगा तू तां जे पैगंबर तेरी हामी भरनगे, पैगंबर तेरी हामी तां भरनगे, तेरी गवाही तां देणगे जे तू इस्लामक यानी शरह की कट्टरता के मुताबिक चलेगा, जे तू 5 वक्त नमाज़ां पढ़ेगा, जे तू ज़कात देवेगा, हज जावेगा, इदां दे होर जिहड़े कर्म उन्होंने दसे कि एक करेगा तां पैगंबर तेरी गवाही भरेगा, तां तू जन्नत विच जाएगा। यानी एक दुनिया होर है। इस करके इस तरह
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਜੰਨਤ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਮੰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਨੀ ਕਿਵੇਂ? ਨਾਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਨਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾ, ਯਾਨੀ ਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋ ਜਾ। ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਗੰਬਰ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਖਾ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਤੂੰ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਗਰਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਉਜਾੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਉਜਾੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਉਜਾੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਧਰਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਗਰਕ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਬ ਲਗ ਮਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ ਤਬ ਲਗ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਿਵਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਆਸ, ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਨਤ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਸ ਕੋਈ ਬੈਕੁੰਠ ਕਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਆਸ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਛ ਤੇਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਸੀ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਪਜੈ ਨਿਪਜ ਸਮਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿਪਜਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ।
ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀਰਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਰੂਣ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਜੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਉਪਜਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਪਜੈ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਪਜਿਆ। ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜ ਸਮਾਈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਈ, ਫਿਰ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ, ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ, ਤੇਰਾ ਅਖੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਨੈਣਾ ਦੇਖਤ ਇਹ ਜਗ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਗ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਖੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਜਦਾ, ਬਣਦਾ, ਨਿਪਜਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ ਨਾ ਮਰੋ ਕਹੋ ਘਰ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਛ ਤੇਰਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਘਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਜਾਲੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਤਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਤਨ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ। ਉਹ ਤਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਕਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ
कि ये तेरा नहीं, जिन्हों तू आपदा कह रहे ना, ये मेरा मेरा मेरा, ये मेरा है नहीं, ये तेरा नहीं है। इस करके ਇਹਦਾ मीनिंग जिन्ना अखौती धार्मिक आगू ने कढ़िया कि राज तेरा नहीं, इनू छड्ड ते चल जाके पहाड़ां ते कोई तपस्या कर। हुण बहुत लोगों ने राज छड्ड के योग मत अपना के किते परिवार नूं छड्ड के राज नूं छड्ड के सारा कुछ छड्ड के किते जाके बहुत सारे लोग वो भगती करन लग पे, तप करन लग पे। हुण ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਨਵਾਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ ਉਹ 'ਚ ਬਨਵਾਸ ਲੈਣਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੂਜੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਛ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਿਗੰਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੇਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਮਾਰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਤਿਆਗੈ ਅੰਧਾ, ਘਰ ਦੀ ਨਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੁਆਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਸਿਉ ਘਾਲੇ ਧੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅਸਲ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਛੱਡ ਆਏ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਲਿਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੰਤ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਗੁਨੀਆਂ, ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਓ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬਿਨਸੈ ਗੋ ਰੂਪ ਦੇਖੈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਰੂਪ ਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਵਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਭ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋਰੇ ਗੁਨੀਆਂ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ, ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਗੁਣੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਗੁਣ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿ, ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਨੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਉਹ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ, ਖਿਆਲ ਕਰ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਿਲਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਤਿਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਆੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੈ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁਣੈ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ, ਫਲੀਐ ਫੁਲੀਐ ਬਪੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ। ਫਲਦੇ ਆ, ਵੱਧਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਤਿਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੌਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਰਮਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਰਮਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਈ ਨਰਮੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫਲ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪੌਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਝਾਫਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਂ, ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਭਾਗ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾਉਣਾ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾ। ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇਂ, ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਜੇ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਡੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਲਾਜ ਨਾ ਮਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹੋ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਛ ਤੇਰਾ ਰਹਾਓ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਗੁਣੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਡੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ, ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿੱਖ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇਂਗਾ, ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਬਾਣਾ ਪਾਏ ਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੁਣ ਨਿਭਾਵੇਂ। ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧਰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ, ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਅਡੰਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।